Warm greetings to the gentlemen and ladies sitting over there and watching this video. This is Deepika happily welcoming you all to Pritya Classroom. So, எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நான் தீபிகா பேசுறேன். உங்க எல்லாத்தையும் பிரித்தியா கிளாஸ் ரூம் பக்கத்துல எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து சி ப்ரோக்ராமிங்கோட செகண்ட் வீடியோ. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் நாட் வாட்ச் தி ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ, please check in the description box. I would have added the playlist by the time you are seeing this video. Okay, so first video பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்க. So all this video in the C programming is going to be of 5 minutes. Okay, that is the speciality of the series. Okay, so as well as I am going to switch the language in between Tamil and English. So those who know or those who doesn't know English can watch this video. I mean Tamil. If you are not a Tamil student, even then you can watch this video. Okay, so C programmingல நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல இன்ட்ரோ தான் பார்த்தோம். எந்த ப்ரோக்ராமும் எழுதல. ஸோ இன்னைக்கு என்ன எழுத போறோம் அப்படின்னா வெரி ஃபர்ஸ்ட் C program எழுத போறோம். I am so excited in writing the very first program of the series. Are you all excited? Yes, I hope you all equally excited like me to write the very first C program of your what? Let's get started without delaying. I hope you all would have installed Microsoft Visual Express. Okay, so if you have not installed, please install and do some changes in the settings. அந்த இன்ஸ்டலேஷன் வீடியோவில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி டிஃபால்ட்டாக நம்ம எழுதுகிற எல்லா ப்ரோக்ராமையும் வந்து C++ மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்படி பண்ணாமல் நம்ம சி ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோம் இல்லைங்களா, அதனால கொஞ்சம் செட்டிங்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணோம். அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா ப்ளீஸ் கோ அண்ட் வாட்ச் தட் இன்ஸ்டலேஷன் வீடியோ, டூ த preferred settings, then you can come back to this. Okay, let's get started. You have to click on file, click on new project la choose Visual C++, then console app, then name of the project. இது வந்து நம்மளோட very first program இல்லைங்களா, அதனால நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பெஷலா பேர் கொடுக்கணும்னா கொடுத்துக்கோங்க. But please mention it is a C program 1. Okay, so இது மென்ஷன் பண்ணிட்டு தென் டிஃபால்ட்டாக வந்து ஒரு பாத் இருக்கும் சரிங்களா. டிஃபால்ட்டாக நம்ம எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட ப்ரோக்ராம் எல்லாமே சேவ் ஆகும். பை டிஃபால்ட் our program will get saved in C local disk C wherever you have installed this Visual Studio Express. So if you wish to change or if you want to save it in particular local disk, then you can go ahead. So I don't want to save it anywhere else. எனக்கு வந்து local disk E-ல தான் சேவ் பண்ணணும். So I will just choose where I want to save. எங்கே சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அந்த பாத் வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் select folder கொடுக்குறேன். So you can also do the same. Wherever you want to keep your files, you can do that. It is not compulsory. நீங்கள் வந்து default அப்படியே இருக்கிறத விட்டுறலாம். பட் அது எல்லாமே வந்து C-குள்ளே சேவ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ வந்து பெட்டர் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல சேவ் பண்ணி வைக்கிறது. After choosing that, you have to click on OK. So our project is getting created. நம்மளோட project வந்து இப்போ create ஆகுது. Yes, it got loaded now. Okay, so as soon as it get opened, you can see this default program in the page. இந்த default program நீங்க வந்து அப்படியே delete பண்ணிடலாம். I'm just deleting. Okay, அதுக்கப்புறம் நம்ம எழுதுறது எல்லாமே வந்து source file. We have to add all our C program under source files. So you can just click on this arrow. You can see ஆல்ரெடி வந்து C program 01.cpp அப்படின்னு வந்து ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு இல்லைங்களா. நம்மளுக்கு வந்து .c அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனில் தான் வந்து சேவ் பண்ணும். Since we are creating a C program. Okay, so after doing this, you can come here and you can write your very first program. வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம். இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன எதுக்கு எழுத போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் கிட்ட நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுன்னு சொல்ல போகிறேன். சரிங்களா, சொல்லலாமா? எஸ், கம் ஆன், லெட்ஸ் ரைட். ஹேஷ் ஓகே, ஹேஷ் இன்க்ளூட் stdio.h. இதெல்லாம் என்னங்கிறது கண்டிப்பா டீடைலா போக போக பார்க்கலாம். So for now you just remember stdio.h is an library file
இந்த ஃபைல் இன்க்ளூட் பண்ணாதான் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும், பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி நம்ம என்ன வந்து எழுதினாலும் யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் இன்சைட் ஒன் செட் ஆஃப் பிளாக். அதாவது ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள தான் வந்து இது எழுதணும். void main, இப்படி ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள தான் நம்ம என்ன எழுதினாலும் எழுதணும். சரிங்களா? இப்போ நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ரைட் பிரிண்ட் எஃப் ஃபங்க்ஷன், printf open round bracket and then you can open double quotation, then you can write whatever you want to. Say for example, I want to print Pritya classroom. நம்ம என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை வந்து இங்க எழுதணும். எழுதிட்டு you have to put semicolon at the end. ஓகே, ஸோ செமிகாலன் போட்டால் தான் நம்மளோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியும். சரிங்களா? பண்ணிட்டு you have to save this by clicking this icon or you can press Ctrl+S. Okay, so after completing this program, you can just click on build and you can click on compile. Once you click on compile, இங்க console windowல காமிக்கும். இப்போ வந்து எனக்கு என்ன சொல்லுது, 1 succeeded 0 failed அப்படின்னு சொல்லுது. அப்படிங்களா? அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம எழுதின இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்ல எந்த எரரும் இல்லை. It shows that there is no error in our program. Okay, this is how you want to compile the program. Now let's see how to see the output. எப்படி வந்து output பார்க்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். Output பார்க்கறதுக்கு you have to run your program. Okay, so இப்போ ரன் பண்றதுக்கு debug start debugging அப்படின்னு கொடுக்கலாம். otherwise simply வந்து F5 press பண்ணோம்னா shortcut, if we press F5 this window will open. Here you can see Pritya classroom. Okay, so it is also saying in which path this program is being saved. Okay, so to automatically close the console when debugging stops, enable tools options debugging automatically வந்து க்ளோஸ் பண்ணனும்னா இத வந்து enable பண்ணலாம், but we don't want that. so இப்போ வந்து ஏதாச்சும் கீ பிரஸ் பண்ணா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா க்ளோஸ் ஆயிடும். ஓகேவா? So I'm just recollecting whatever we have seen. We have seen a very, very simple program today. For that, we have to include a library file, #include stdio.h. Then we are writing on function. Function எழுதணும்னா you have to write void main open curly bracket. Then inside you can put whatever you want to print. Okay, so after doing this, you have to compile your program. For compiling, you have to click on build and then click on compile. And after compiling you can just click on run. Okay, so இப்போ நான் வந்து இந்த stdio.h எழுதாம விட்டுட்டேன்னா என்ன ஆகும்னு சொல்றேன். நான் delete பண்ணிட்டேன். இப்போ என்ன பண்ணும், ப்ரோக்ராம் எழுதி முடிச்சு கம்பைல் பண்ணும். நான் கம்பைல் பண்ணேன்னா நான் ரன் பண்றேன். there were build errors, would you like to continue and run the last successful? Okay, yes கொடுத்தாலும் வந்து open ஆகாது. by because there is an error. ஓகே, ஸோ வந்து நீங்கள் அந்த இன்க்ளூட் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து உங்களோட ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும். இப்போ ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன். யூ கேன் சிம்பிளி ப்ரெஸ் F5. இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் கோ ஹியர் அண்ட் செக். ஓகே, ஸோ சம்டைம்ஸ் உங்களோட ஆன்டிவைரஸ் வந்து ப்ரோக்ராம் பிளாக்டுன்னு வரும். அப்படி காமிச்சதுன்னா ஆட் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன், ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஆட் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன் இஃப் யுவர் ஆன்டிவைரஸ் ஷோஸ் பிளாக்ஸ் திஸ் விண்டோ. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பிரித்யா கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இல்லைங்களா? சரி.